हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। की हाल है सब दोस्तों का? उम्मीद करने जनाब तुसी बिल्कुल ठीक होवोगे और असी भी अल्लाह के फजलो करो ना बिल्कुल ठीक ठाक हाँ। और आज जनाब देख रहे हो तुसी छोटा जहा शुगर मेला जिगर समझो इस तरह कर रहे हैं। तो पहला तो इतने आले दुआले हर पासे बर्फ ही बर्फ आई बरल अज शुक्र है बहुत अच्छा दिन है। और तुसी वेख्या स्टार्टिंग धुप भी निकली सी ते आज समझो सानू इंज लग रहा जिकन असी ईद नाल जिकन यूनान च और इत्थे असी जितने इकट्ठे होए हैं सारे यूनान तो ही से जी हाँ। तो मैं क्या चलो यार एक छोटी जी पार्टी हो जाए तो नाले ऐसे बने चलो दोस्त इकट्ठे हो जाएंगे। क्या ख्याल है जफर साहब? माशाल्लाह जी माशाल्लाह बिल्कुल जी। और जफर साहब साढ़े कोक ने बने तो विखाओ हाँ जी थोड़ा जरा नज़दीक करके। बहुत अच्छा माल तैयार हो रहा है और कोई थोड़ा जहा बिचू किधरे कोले ज्यादा होवन तो फर्क लग जाता वरना जबरदस्त हाँ जी साढ़े पास अज ईद का दिहाड़ा है समझो भाई धुप भी निकली है कोई महीने बाद पता नहीं कितने महीने बाद धुप निकली है माशाल्लाह जी। ते नाले जनाब साढ़े भतीजे की जी अज खुशी मना रहे हैं असी मोहम्मद यूसुफ की है जी। बहुत बहुत मुबारक हो भाई जी तुहानू। आहो बहुत शुक्रिया। उदों तो ज्यादा मुबारक चाचा जिन्होंने भतीजे ने जनाब कौडी खेडनी करनी है क्यों नहीं बारे पा पा के आवड़े ने जी हाँ। और इतने जनाब ग्रिल वास्ते बहुत सारिया जगह ने हर एरिए च ने तुसी जिथे चाहो जिथे तुहानू जगह अच्छी लगे कर सकते हो। कोई बंदा तुहानू रोक नहीं सकता है कि ये क्यों कर रहे हो ये तो इस वास्ते जनाब इन्हों का बहुत शुक्रिया जफर साहब का स्पैशल इन्होंने ड्यूटी ते जाना सी। मैं क्या चलो यार थोड़ा रौनक मेला कर लवीए तो अज यूनान वाले जी इकट्ठे हो गए। तो और जनाब तुहानू दसने थोड़ा जहा कामां दी सूरत हाल भी अजकल किस तरह का जा रहा है तो तुहानू आना चाहिए सीजन या नहीं? क्या ख्याल है जफर साहब? ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਹਾੜੇ ਠਹਿਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ। अच्छा ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक ਉਹ है। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਮਝੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਵਾ ਹੀ ਲਈ। हाँ ये भी गल सही है। ਜਿਹੜੀ और ਗੱਲ- मैं दोस्तों का तारफ कराना भुल गया ए भाई अख्तर ने भाई आरफ ते मियाँ एहसान साहब ते जफर साहब ते मैं मोहम्मद अरशद हूँ जी। तुहानू पता है यार ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ? क्योंकि मैं अक्सर उन्हां नाल ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਜਨਾਬ नहीं उन्हां नाल फिर गाए बगाए होंदा रहंदा रात ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ मुलाकात होंदी एक आम जे बंदे आ जी हाँ। ते की हाल भाई अख्तर कम्मां दे हिसाब किस तरह दे ने? कम्मां दे हालात तो फिलहाल तो दो नहीं सर्दी की वजह जी हाँ। और सर्दी च अक्सर जेड़े ते बंदे आए होंदे ने इत्थे ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਵਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਬਰਫਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨਾ ਕੱਢ ਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਜੀ ਹਾਂ। ਸਟਾਰਟ ਸਰਦੀਆਂ ਔਰ कम अप्रैल तो बाद ਹਾਂ ਔਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲੋ और ਇੱਥੇ हर पासे बर्फ आई है। ये भी हुन कोई वो थोड़ी जी निशानी शाह जी उधर कैमरा करियो है नजर नहीं आ जी जी आ जाएगी ना नजर। ते बाकी आज बहुत अच्छा दिन है बारिश हुई है काफ़ी सारी ते ओहदे नाल हर शै खुर गई है वरना काफ़ी सारी बर्फ पई। ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧੂੜ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ जेड़ा करदे ना थर्ड कोट आ जी वो आंदे ने दवावां मंगो बर्फ पवे हाँ जी ਅਬ ਉਹਨੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ क्या खाना वो बर्फ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤਰੋੜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਧੂੜ ਕੱਢ नहीं बर्फ ਭਾਈ एक ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ बर्फ है वाकई बंदा मुश्किल च होंदा ठंड होंदी पर कईयां जियां दा जेड़ा निज़ाम निज़ाम है ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜ ਕੰਮ ਦੀ ਲੱਗੇ ਦੀ ਭਾਈ ਜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦਾ ਫਸਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਯਾ ਅੱਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ
ਇੰਜੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਫਤ ਪਸੰਦ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਦਾ ਸੋਚਨੇ ਬਸ ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੁਪ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਸਲ ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਕਿਕਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੋੜ ਗੁੱਠੇ ਲੱਗੇ ਆਂਦੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋ ਹੁਨਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਹੁਨਰ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਉਹ ਕਸੂਰ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਕਿਣੀ ਦੇ ਹੁਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਆਖ ਛੜੀ ਜੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਆਖੇਗਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬੜਾ ਥੱਕਿਆ ਇਹ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਟਰੱਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੀ ਜਾਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੱਕ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ DHL UPS ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤੂੜ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੰਜੇ ਗੱਲ ਵਾ ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਣੇ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਹੀ ਅਗਰ ਇਟਲੀ ਸਪੇਨ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਮਾਰਿਓ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਨਸ ਗਿਆ ਸੀ 2015 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕੋਈ ਜੀ ਲਿਆਓ ਸੋਮੀ ਰੱਖੋ ਜੀ ਯੂਨਾਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਮੈਂ ਸੋਮੀ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਪਹੁੰਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰੈਡ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੈਡ ਇਹ ਬ੍ਰੈਡ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਟਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਨੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯੂਨਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਣੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣ ਦੂਜੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਲੇਕਿਨ ਬਾਤ ਹੈ ਤੇ ਮੀਆਂ ਜੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਰਮ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਕੰਬਲ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹਨਾ ਨਾਲੇ ਟੋਪੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਰਾਸੀ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਰਾਸੀ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਰਾਤੀ ਨਾ ਰੌਲਾ ਪਏ ਆ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਇਹ ਸੁਣੋ ਨਾ ਗੱਲ ਜੇ ਸੁਣਾ ਲੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਜੀ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਰਾਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਾਸੀ ਹੋਈਏ ਫਿਰ ਇਹ ਛੱਡ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਉਹ ਨਾ ਮਰਾਸੀ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖ ਦਿੱਤਿਆ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਰੋਲਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ ਛੋਲਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਮ ਵਾਲਿਆ ਉੱਠਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਰੋਲਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕੰਬਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਫ ਅੱਗੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਰਜ਼ਾਈ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਗਈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੋਰ ਆਏ ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਸ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਰਾਸੀ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਲੇਫ ਉਹ ਚੋਰ ਤੇ ਨੱਸ ਗਿਆ ਉਹ ਮਰਾਸੀ ਪੋਲਾ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕੀ ਰੋਲਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰੋਲਾ ਹੈ ਲੇਫ ਦਾ ਉਹ ਗਿਆ ਮੁੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਮੀਆਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਬਈ ਮਰਾਸੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਣ ਦਈਏ ਉਹ ਜ਼ਾਤਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਧਰ ਹੋ ਭਾਜੀ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ
ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਅਮੂਮਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖੋ ਹਾਂਜੀ। ਭਾਈ ਜੀ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬੁੱਤੀ ਜੋ ਮਾੜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਮੋਚੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਰਾਸੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰਖਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਨਾਈ ਵੀ ਆਮਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਦੁਆ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰਡ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾਈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਸਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਾਤਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਦ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਕਿਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗੋਰੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੇਖ ਲੋ ਨਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਵੇਖੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਕੋਈ ਆਖਦਾ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਹੈ ਜੇ ਨਾ ਵੇਖੋ ਧੂਆਂ ਜਨਾਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜਨਾਬ, ਕਰੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਇਹ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹਨੇ ਅੱਜ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ, ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਮੌਜ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਨਾਲ ਖਾਇਆ ਜਾਏ। हाँ जी दोस्तों, वेखो जनाब काम स्टार्ट है और काम ज़्यादा सी तो इस वास्ते हूँ नाल असी दूसरा भी एक पहा रहे हैं, पर क्योंकि असी नालों नाल काम नवेड़ी भी जाने। असल मज़ा इहदा यही हुंदा है कि तुसी इहनूं के नाल दा खाओ ना ताज़ा ताज़ा नाल ही, फिर जिस वेले सारा तैयार हो जाए तो फिर नहीं। ये है पिछे कबाब भी ने, इन्हां दी वारी आमनी है। और है जनाब शाह साहब ने, शबीर हुसैन शाह साहब, इन्हां दा अगे भी तुहानूं इंटरव्यू मलकवाल दे। और ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਨੇ। अच्छा ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਨਟੋਰ ਗਏ ਮੈਂ ਤੇ ਮਲਕਵਾਲ ਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। अच्छा जनाब शाह जी, कैसा जा रहा है काम शाम अपना? ਕੰਮ ਠੀਕ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਬਰਫ਼ ਪੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਥੋੜਾ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ 8 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਉੱਥੇ 9 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਇhtiyat ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਵੈਸੇ ਇhtiyatan ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਲਿਆਦਾ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲਿਆਦਾ ਉਹ ਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਰੋਡ ਮੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਰੋਡ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਨਮਕ ਵੀ ਸੜਦੇ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਜਮਾ ਨੇ। और आज ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿਨ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਧੁੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਰਨਾ ਇੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਬਰਫ਼ ਹੈ। और ठंड भी काफ़ी सारी। जफर साहब कितने होना है माइनस तकरीबन? आज माइनस नहीं है, आज प्लस। आज प्लस चेक कर वैसे माइनस हो गया। नहीं प्लस 4 है। दोनों ठंड लग रही है तो कहां पे है माइनस? नहीं जिस तरह हवा चल रही है, आवाज में टेंपरेचर रनिंग प्लस से जाना है। हां जी 4। और एहो जो मौसम में प्लस 4 है, बड़ी बात है जी। बहुत मज़ा आता है। नाल फिर एहो जिहा वे ग्रिल वगैरह करदे हो पे ते लो जी शाह जी ਤੁਹਾਨੂੰ माल जी तैयार हो गया। जफर साहब बड़ा जबरदस्त जी। जी हाँ जी, गल ते मेन चीज है कि खान लग्या किंज पता लगेदा है असल देखण नु हैं। नहीं नहीं लो जनाब ਅਸੀਂ कबाब भी ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾਲ ਔਰ ਸਲਾਈਆਂ ਵੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰੀਏ, ਗੁੱਲੀਆਂ ਜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਜਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਲੋ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਕੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ नहीं हाली ऑनलाइन ही पढ़ देते। अच्छा हाली ਉੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਔਰ ਮੌਸਮ ਵੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਹੁਣ ਜੈਕਟ ਪਾ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਔਰ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਆਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਗੀਠੀ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਆ
ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਖਾ ਪੀ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਾਲੀ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਰਾ ਖਾਓ ਪੀਓ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਜ ਗਏ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਸ ਗਈ ਯਾਰ ਚਲੋ ਇਹ ਆਖਰੀ ਕੰਮ ਕਬਾਬ ਹੋਣਾ। ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਬਸ ਕਬਾਬ ਵੀਰਾਂ ਕਬਾਬ ਬਣਾਓ ਨਾ, ਕਬਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੈਸਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਪਾਲਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਲੁੱਡਾ ਜਿਹਾ ਭਤੀਜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਹਿਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਕਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪਾਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਐਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜੀ ਚੇਂਜਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ, ਫੀਸਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਡਿਸਕਸ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਵੇਗਾ। ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਫਿਰ ਆਪ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਵਾਲੇ। ਅੱਲਾਹ।